बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वेले कूक पाकिस्तान कूक की टीम चक झुमरे मौजूद है। चक झुमरा पंजाब का एक तारीखी इलाका है। इनू तहसील का दर्जा हासिल हो चुका है। असी चौक खलोते हाँ। ये बड़ा अहम इलाका है। इनू शहर कम पिंड का दर्जा हासिल है कि नाल इत्थे तुसी पिंड की बहार भी वेख सकते हो तो शहर भी वेख सकते हो। अगर तुसी इस पासे ध्यान करो तो झुमरा फैसलाबाद रोड है, तो जेकर तुसी खब्बे हाथ ध्यान करो तो सांगला रोड है, और जे इस पासे ध्यान करो तो झुमरा ए केड़ी रोड है चट्टा जी, झुमरा साई वाला रोड। तो जे सामने ध्यान करो तो खुडरे वाला रोड, झुमरा खुडरे वाला रोड। ए तीन पासे साडे असी कवर हो गए ने। हुण असी चौथे पासे अगर मूँह करिए तो ये सड़क जाती चनोट रोड। चनोट का तारीखी इलाका इस पासे वाक़े वे। इस रोड जाती है चनोट नूं इधरों। इस लिहाजा झुमरा मरकज़ है कि झुमरा मरकज़ मौजूद है कि ये चार पासे मुख्तलिफ इलाके ने। एक इलाका खुडरे वाला नूं जड़ां वाले तक भी ये रोड जाती है। एक पासे फैसलाबाद है, एक पासे सांगला है, साई वाला वे, तो सामने चनोट है। एक तारीखी इलाका है और इत्थे मुख्तलिफ हवाले नाल लोग दसदे ने कि शहरी भी है, सनती हवाले नाल शहर जिहड़ा है उहदे च मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ कौमां, मुगल बरादरी बिलखसूस सनत के हवाले नाल मारूफ बरादरी बड़ा काम कर रहे हैं। तो देहाती इलाके दे विच जट बरादरी, राजपूत बरादरी तो होर कौमां काश्तकारी के हवाले नाल मारूफ ने। तो ये इलाके की सब तो आम खसूसीयत ये कि इत्थे कमाद काफ़ी लगता है। तो शुगर मिल, जड़ा वाला शुगर मिल होने की वजह तो कमाद लोग काफ़ी काश्त करते हैं। गन्ने का रस जोड़ा है बहुत वधिया है और मिठा गन्ना इत्थे चल रहा है। और इस लिहाज नाल इस झुमरे नूं इजाज़त हासिल है कि झुमरे के नाल ही एक छोटी नहर भी है। तो एक नहर झुमरे के नाल लग रही है। तो जे तुसी पुल तक चले जाओ, झुमरे के नाल जिहड़ा नहर का पुल है वो गाटे वाली नहर खवाते हैं चट्ठा जी। तो मेरे नाल अब्दुल रज़ाक चट्ठा साहब कूक पाकिस्तान कूक की टीम के बड़े अहम आगू राहबर खड़े ने। तो इस वेले इन्हां नूं मैं पुछांगा कि तुसी पंजाबी ज़ुबान के हवाले नाल की महसूस करते हो कि अच्छा महसूस करते हैं। इनू प्राइमरी जमातों तो लाजमी होना चाहिए। पहली जमात ला के 14वीं क्लास तक जाना चाहिए माशाअल्लाह जी, ये जरूरी आ। साडी मां बोली ज़बान है। अच्छा जी, हाँ जी। हुण तुसी ये दसो, तुसी चक झुमरे तो तलक रखते हो, सानू कोई पंजाबी का कोई शेर ही सुनाओ। कोई गिटक खजूर दी है, कोई गिटक खजूर दी है तो लोकी चढ़दा चंद वेखण सानू तांग हजूर दी है। वाह वाह, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। चट्ठा साहब जी बड़े बाज़ौक आदमी ने। छीका फाका एसोसीएशन के मरकजी सदर ते ताहयात चेयरमैन भी ने। इस वेले असी झुमरा रेलवे स्टेशन के कोल खलोते हाँ। इत्थे जंक्शन है। आम तौर पर कहा जाता है कि झुमरा जिहड़ा रेलवे जंक्शन है, कुछ मुहक्किकीन का ख्याल है कि इत्थे जदों लाम गड्डी अगां नूं जा रही होंदी है रेल गड्डी, तो इंज महसूस होता है कि जिवें गड्डी पिछां नूं टुर पई है। जिस तरह तारीख अपने आप नूं दोहरांदी है, तारीख पिछां नूं टुरदी है, इंज ही झुमरे आके रेलवे गड्डी जदों इत्थे जंक्शन के नेड़े लंघदी है तो लाम गड्डी जदों अगां लंघदी है तो महसूस होता है कि लाम गड्डी पिछां नूं जा रही है। यानी असीं ये कह सकते हैं कि चक झुमरा तारीख नूं दोहरांदा है, तारीख नूं पिछां नूं लैके जांदा है। साडे कल्चर की नुमाइंदगी इत्थे मौजूद है। इर्द गिर्द दा सारा व्यू ए तुसीं देख रहे हो। खजूरां भी लगियां ने इत्थे। दूसरे पासे लहिंदे पासे ए चढ़दा पासा है, चढ़दे पासे रेलवे जंक्शन है, वो सामने खजूरां ने। तो इधर अंदर मेन शहर दा शहरी इलाका है, बाज़ार है। मगर इत्थे कभी भी महसूस नहीं होता कि एक कंजस्टिड शहर है। बड़ा अच्छा खुला डुला एरिया है। और ए सामने जी ग्राउंड है, ये अक्सर इजतमात होंगे ने। खसूसन इत्थे हर साल 12 रबीउल अव्वल शरीफ नूं ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत वड्डा इजतमा होंदा है। और इत्थे बहुत वड्डा जुलूस कढ़िया जाता है जिहड़ा कि पूरे शहर हर जगह तो हो के फिर दोबारा इत्थे आउंदा है। और इत्थे फिर खिताबात होंदे ने उलमा इकराम दे। ते असीं हुण अंदर जावांगे। मुसाफर खाना मौजूद है, पुरानी इमारत है। जरूरत इस लोड़ की है, समर की है कि असी अपन चीज़ों जरा मुनज़म करिए, बेहतर करके अगां टुरीए।
ਤੇ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ਾਫਰਖਾਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਨਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਟੋਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਕਾਫਤੀ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਵਸੋਂ, ਸਾਡਾ ਵਸੇਬ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੂਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੂਕ ਦੀ ਟੀਮ। जंक्शन यहाँ से शहीनाबाद, सरगोदा, सांगला हिल, किला, शेखुपुरा, लाहौर, फैसलाबाद, खानेवाल गड्डी जी बदली जा सकती है। ये चुमरा जंक्शन असी खलोते हाँ। यह बोर्ड भी जरा पुराना हो चुका है, किसी वेले भी डिग सकता है, इनू भी दोबारा लिख के लाने की लोड़ है। और ये जरूरत इस गल की है कि ये अंग्रेजी जबान भी लिखा जाए, लोगों को जोड़े बाहर का फॉरनर आए, विजिटर आए, वो भी वेख सके। बैन अल-अक़वामी जुबान भी होना चाहिए, पंजाबी भी होना चाहिए, तो उर्दू भी लिखा जाना चाहिए। साइड असी वेख सकते हैं कि सामने कादरी दरबार है, चक जुमरा का एक तारीखी इलाका है, तारीखी दरबार है। और इत्थे बजुर्गों का उर्स होंदा है बकायदा, और हर महीने 11वीं शरीफ के हवाले नाल इत्थे तकरीब होंदी है। खसूसन रमज़ान शरीफ 11 रमज़ान मुबारक नूं बड़ा वसी पैमाने का इंतज़ाम किया जाता है। भारत खलोती है तो वेख सकते हो तुसी कि लिखिया है चक चुमरा जंक्शन। इत्थे मुसाफर आके धुप मीह कड़ी दे विच भी खलोते होंदे ने। जेकर तुसी ध्यान करो तो सामने इत्थे एक पिपल का दरख्त है, ये भी साडा पंजाबी वसेब की तरफ इशारा करता है। साडा पुराना वसेब उहदा नुमाइंदगी इहदे नाल हो रही है कि यह जिहड़ा पिपल का बूटा इस गल की निशानी है। ये बहुत पुराना है, इसकी उम्र बड़ी होंदी है। साडे नाल एक बजुर्ग इत्थे मौजूद ने, इन्हां नूं पुछां कितना कुछ दूर है जी? तकरीबन पैदल रस्ता है जी 10-12 मिनट का। 10-12 मिनट का पैदल है। हाँ जी। तो तुसी इस टाइम इत्थे किधरे जाण वास्ते आए हो? हाँ जी, मैं बदर ते जाना है। अच्छा, बदर ट्रेन ते जाना है। हाँ जी। ते बड़ी छूट कर दी, मैं तारकाबाद काम करना। अच्छा जी। ते मैनू बड़ी ते किन्ने टाइम में तुसी तारकाबाद पहुंच जाते हो? ये ट्रेन जाती 15 मिनट पहुंच जाती फैसलाबाद। 15 मिनट। तो उस तो बाद पैदल नाल ही तारकाबाद में, यानी तुहाडे नज़दीक नेड़े बड़ी वधिया सवारी जिहड़ी लाम गड्डी है। साडे वास्ते बहुत वधिया। तुहाडा की नाम सी बुजुर्ग? मेरा नाम ज़फर इकबाल है। ज़फर इकबाल साहब साडे बुजुर्ग मौजूद ने इत्थे रेलवे जंक्शन चक चुमरा असी खलोते हाँ। इन्हां नाल गलबात होती है। डोगरा तुहाडा इलाका है तो यह दसो कि डोगरा जिहड़ा इलाका है इत्थे किहड़ी फसल काश्त की जाती है ज़्यादा? इस वेले तो जमीनां इन्होंने चाइना नूं देतियां ने, उन्होंने मिल्लां वगैरह बना लियां ने। हुण काश्तकारी तकरीबन बहुत घट गई है। घट गई है। हाँ जी। तो ये जवाल की तरफ इशारा नहीं करता कि जिहड़ी जमीन दे विचों गल्ला उगना बंद हो जाए, उत्थे वो तबाही की तरफ इशारा है? उत्थे मिल्लां बन गईयां बहुत सारियां। लो जी, असी हुकूमत कोलों मंग करने हाँ कि पंजाब दा वो इलाका जिहड़ा गल्ले दे लिहाज नाल खुशहाल है, जिथों कनक मुंजी गन्ना उगदा सी, उत्थे मिल्लां बनाउण दी बजाए वो ज़रात नूं पायेदार बुनियादां दे उत्ते खिलारिया जाए ताकि लोकां दा कल नूं गल्ले दा मसला पैदा ना होए। क्योंकि मिल्लां तो बगैर गुजारा चल सकता है, मगर गल्ले तो बगैर गुजारा नहीं चल सकता। जिहदे घर दाने उहदे कमले भी सियाने आख्या जाता है। झुमरे इलाके काफ़ी सारे टाउन बनने शुरू हो गए हैं, जिहदी वजह तो फसलां जिहड़ियां ना वो नहीं मिलणगियां। लैंड माफिया बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रहा है। अगर इन्हां नूं रोकथाम कीती जाए, जेकर वो जमीनां दे उत्ते टाउन खिलारे जान, जिस तरह इस्लामाबाद एक शहर आबाद किया गया है कि पहाड़ी इलाका सी, उत्थे कोई ज़मीन काश्त नहीं सी हो रही, उस जूद के अंदर कोई फसलां नहीं सन लग रही। इस तरह ही इत्थे भी वो ज़मीन के उत्ते टाउन खिलारे जान जिथे कोई सब्जियां या साड़ी कोई फसलां नहीं लग रही। इस तरह बेड़ा गर्क ना किया जाए तो हुकूमत तवज्जो देवे। कूक पाकिस्तान कूक साडा चैनल है यूट्यूब का, असी उहदे वल्लों इत्थे आए हाँ, पंजाब पूरे का असी दौरा कर रहे हैं। और ताकि साडा जिहड़ा वसेब है, साडी जिहड़ी वसों है, रैतल बैतल, उसनूं महफूज किया जा सके। तुसीं साडे नाल खलोते हो। तुहाडा की नाम है बुजुर्ग जी? मोहम्मद आजम। मोहम्मद आजम साहब, किहड़ा इलाका है अपना? मेरा शहर चक चुमरा। चक चुमरे शहर दे किदों दे तुसीं इत्थे सैटल हो? इत्थे शुरू तो ही साडे वाडू डेरे इत्थे ही सन। ठीक है। तो साडा चैनल है कूक पाकिस्तान कूक, असीं उहदे वल्लों आए हाँ यूट्यूब के उत्ते, फेसबुक के उत्ते काम कर रहे हैं। उसका मकसद यही कि लोगों की जिहड़ी सकाफत है,
ਰਹਿਤਲ ਬਹਿਤਲ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਸੁਨੇਹਾ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਚੈਨਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ, ਲਿਖੋ, ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਸਮਝੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਲੁਕਾਈ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਗਾਮ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਨਵੇ ਹੋ ਸਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚੌਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਣਕ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਪਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਮਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੱਠਾ ਬਹਾਤਾ ਜਾਏ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰੋਗੇ ਹਕੂਮਤ ਵਕਤ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਗਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲਾਓ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਉਹ ਬਾਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੰਨੀ ਜੂ ਕਦ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗੱਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਰਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਤੁੱਕ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਫਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਟਾਊਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਸਲਾਂ ਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਗਰ ਉਹ ਅੱਜ ਆਬਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਉਹ ਵੇਖਣ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਉਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਗੱਲਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਝੁਮਰੇ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਜਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੱਲ ਫੇਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੜਕ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰੋਂ ਢਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋ ਜੀ ਕੂਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 20 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਰਨਾ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੱਡੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੜਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਝੁਮਰੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸੀਬਤ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹਕੂਮਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਤਵੱਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਛੋੜ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਮੁਤਬਾਦਲ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਦੋਂ ਹੈਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲੰਘੇਗੀ ਇਹ ਰਸਤਾ ਅੱਗੇ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਥਾਂ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਢਿਲਮਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੜਕ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹਕੂਮਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ। ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਡਰਾਈ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਨਗਰ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਸਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈਗਾ। ਅਕਸਰ ਇੱਥੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀਦਾ ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਅਕਸਰ ਸਾਨਾ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਆਂਦਿਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਡਰਾਈ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸੁਲਤਾਨ ਨਗਰ ਤੱਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਥਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਫਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਰਕਸ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਚਿੰਗ ਰਕਸ਼ਾ, ਉੱਥੇ ਲੇਡੀ ਸਵਾਰੀ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਸੀ ਸਵਾਰੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਉਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਰੀ ਰਕਸ਼ਾ ਉਲਟ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਝੁਮਰੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸੋ? ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਰਾ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਅੱਛਾ, ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ ਟਾਇਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਹਵਾਈ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਕਸ਼ਾ ਖਾਈ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ।
ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਰਕਸ਼ਾ ਉਲਟ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਚੱਕ ਝੁਮਰੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਗਚੀ ਰਕਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਰਕਸ਼ੇ ਦੀ? ਚਿੰਗ ਰਕਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਬੇਰੀ ਰਕਸ਼ਾ ਆਖੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਯਾਨੀ ਪੰਬੇਰੀ ਰਕਸ਼ਾ ਖਾਈ 'ਚ ਟੁਰ ਕੇ ਉਲਟ ਗਿਆ ਉਲਟ ਤੇ ਗਿਆ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਬੜੀ ਸਖਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਕ ਝੁਮਰੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਾਲਾ ਖੜਾ ਸੀ, ਫੜ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਗਸ਼ਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ 28 ਪੋ 2077 ਬਿਕਰਮੀ 10 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੇ 5 ਜਮਾਦੀਉਲ ਅਵਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਝੁਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਗੱਡੀ ਖਲੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਵੇਰ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਸ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਉਹ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਰੁਕਦੀ ਏ? ਰਾਤ ਨੂੰ 8:30 ਵਜੇ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇੱਥੇ 8:30 ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਹੁੰਚਦੀ 9 ਵਜੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਰੇ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਵੇ ਇੱਥੋਂ? 10:15 ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, 10:30 ਪੌਣੇ 11 ਵਜੇ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਡੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ 10:15 ਆਏਗੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਏਗੀ? ਹਾਂਜੀ, 8 ਵਜੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੁਲਤਾਨ ਜਾਂਦੀ 10:10 ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹੋਰ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਚੱਲੇ ਜਾਂ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਚੱਲੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ, ਤੇ ਲਾਹੌਰ 8 ਵਜੇ 9 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਚੱਕ ਝੁਮਰਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਤਾਰੀਖੀ ਜੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹੀਨਾਬਾਦ ਗੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਕੰਮ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਅਦਾਰਾ ਜ਼ਵਾਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਬਜਾਏ ਇਸ ਤੇ ਕਿ ਅਦਾਰਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਜ਼ਵਾਲ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਵਾਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚੱਕ ਝੁਮਰਾ ਰੋਡ, ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲੋਕ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਹੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲ ਦਬਾਅ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਢੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀਅਤ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਆਮ ਨੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਣਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲ, ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਔਰ ਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀਅਤ ਆਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾਲ, ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਚੱਕ ਝੁਮਰੇ ਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖੀ ਜੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਜੋ ਲਾਮ ਗੱਡੀ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਗੱਡੀ ਵਾਪਸ ਟੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਐਸੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਰੀਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਰੇਲਵੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕ ਝੁਮਰੇ ਦਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਲਾਮ ਗੱਡੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਹੂਲਤ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਾਹੌਰੋਂ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਝੁਮਰੋਂ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਐਨ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਯਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਆਵੇ ਉਹ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਾਵੇ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ। ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ, ਸਾਨੂੰ ਝੁਮਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੋਰ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਝੁਮਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਦੇਵੇ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵੱਲੇ ਜਾਏ, ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਮਹਿਕਮਾ ਰੇਲਵੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਵਕਤ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਰੇਲਵੇ ਇਸ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਜ਼ੀਦ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵੱਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਕੂਮਤ ਤੱਕ।